Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Raman Hari Govinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Sodanandana Vraja Janaranjana Sodanandana Janaranjana Damadha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Shodanandana Vraja Janaranjana Munati Ravanachari Yamunati Ravanachari Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunadiravanachari Shodanandana Yamunadiravanachari Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare
Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hari 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 Jai Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare. Jai Shri Gurudev ki jai. Haribol. Krishna, Pada Krishna Maharaja.
Sorry, I went to the wrong conference. Hare Krishna. Oh, you went to the wrong conference. Acha. Hare Krishna. I also haven't put tilak. Hare Krishna. 1 minute, I'll put some tilak. Yes, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж тилаку поставит и подойдет. Он сказал, что на другую конференцию ушел. С другой конференции. Сейчас поставит тилаку. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Guru Maharaj. Sorry, I went to the other conference. Nobody was there. I was waiting there. О, я на другую конференцию, говорит, зашел, никого нет, ждал, так и не появилось. На другую зашел по ошибке. Then I realized, oh, wrong А one. потом понял, что не на ту зашел. Харе Кришна. Okay, what's the verse number that we're at? We are at the verse number 46. Chapter 22, 422, 46. 46. I was giving a third canto also for Myanmar devotees. Третью песню тоже читал для бирманских преданных. Thursday. Четверг. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Svaiva Brahmano Bhunkte Svam Vaste Svam Dadati Cha Tasyaivanugrahenanam Bhunjate Kshatriyadaya. The Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras eat their food by virtue of the Brahmanas' mercy. It is the Brahmanas who enjoy their own property, clothe themselves with their own property, and give charity with their own property. Итак, перевод текста. Кшатри, вайши и шудры едят свой хлеб только по милости брахманов. Только брахманы наслаждаются тем, что принадлежит им, одеваются в то, что принадлежит им, и жертвуют другим то, что принадлежит им. Purport: the Supreme Personality of Godhead is worshipped with the words Namo Brahmanya Devaya, which indicate that the Supreme Lord accepts the Brahmanas as worshipable gods.
Комментарий. Верховной личности Бога поклоняются, вознося молитву «Намо Брахмане Девая». Это значит, что сам Верховный Господь считает браманов своими богами. The Supreme Lord is worshipped by everyone, yet to teach others, he worships the Brahmanas. Все поклоняются Верховному Господу, но сам Он, в назидание остальным, поклоняется брахманам. Everyone should follow the instructions of the Brahmanas, for their only business is to spread Shabda Brahma or Vedic knowledge all over the world. Каждый должен выполнять указания браманов, ибо единственное занятие браманов – распространять в мире Шабда Брахму, ведическое знание. Whenever there's a scarcity of Brahmanas to spread Vedic knowledge, chaos throughout human society results. Когда в обществе нет брахманов, способных распространять ведическое знание, в нем воцаряется хаос. Since Brahmanas and Vaishnavas are direct servants of the Supreme Personality of Godhead, they do not depend on others. Брахманы и вайшнавы служат непосредственно Верховной Личности Бога, и потому они никому не подчиняются. In actuality, everything in the world belongs to the Brahmanas, and out of their humility, the Brahmanas accept charity from the Kshatriyas or kings and the Vaishyas or merchants. По сути дела, все в этом мире принадлежит браманам, и только из присущего им смирения они принимают пожертвования от кшатриев, царей и вайшев, торговцев. Everything belongs to the Brahmanas, but the Kshatriya government and the mercantile people keep everything in custody like bankers. And whenever the Brahmanas need money, the Kshatriyas and Vaishyas should supply it. Все принадлежит брахманам, а правители и коммерсанты хранят их собственность, подобно банкирам. Поэтому всякий раз, когда у брахманов возникает нужда в деньгах, кшатри и вайши должны обеспечить их необходимыми средствами. It is like a savings account with money, which the depositor can draw out at his will. Это как счет в банке, с которого вкладчик может брать деньги, когда захочет. The Brahmanas, being engaged in the service of the Lord, have very little time to handle the finances of the world, and therefore the riches are kept by the Kshatriyas or kings who are to produce money upon the Brahmanas' demand. У браманов, поглощенных служением Господу, нет времени на то, чтобы решать финансовые вопросы. Поэтому все богатства сосредоточены в руках кшатриев, царей, которые обязаны выдавать браманам деньги по первому требованию. Actually, the Brahmanas or Vaishnavas do not live at others' cost. They live by spending their own money, although it appears that they are collecting this money from others. На самом деле брахманы и вайшнавы не живут на иждивении других, они живут на собственные средства, хотя и кажется, что они берут деньги у других. Kshatriyas and Vaishyas have no right to give charity, for whatever they possess belongs to the Brahmanas. Кшатри и вайши не имеют права раздавать пожертвования от своего имени, так как все, что у них есть, принадлежит брахманам. Therefore, charity should be given by the Kshatriyas and Vaishyas under the instructions of the Brahmanas. Поэтому кшатри и вайши должны жертвовать на благотворительные цели, руководствуясь указаниями брахманов. Unfortunately, at the present moment, there's a scarcity of Brahmanas, and since the so-called Kshatriyas and Vaishyas do not carry out the orders of the Brahmanas, the world is in a chaotic condition. К сожалению, сейчас в мире практически не осталось браманов, и поскольку так называемые кшатри и вайши не выполняют указаний браманов, весь мир находится в состоянии хаоса. Svameva Brahmano bhunkte, svam vaste, svam dadati cha, tasyaiv anugrahinanam, bunjate kshatriyadaya.
The Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras eat their food by virtue of the Brahmanas' mercy. It is the Brahmanas who enjoy their own property, clothe themselves with their own property, and give charity with their own property. Перевод текста еще раз. Кшатрии, вайши, шудры едят свой хлеб только по милости брахманов. Только брахманы наслаждаются тем, что принадлежит им, одеваются в то, что принадлежит им, и жертвуют другим то, что принадлежит им. So here, Prithu Maharaj is continuing to speak to the four Kumaras. Здесь Притху Махарадж продолжает говорить четырем кумарам. And his words are glorification of the Kumaras and of the Brahmanas in general. Его слова — это прославление кумаров и браманов в общем смысле. Well, this is the proper mentality for a bona fide Kshatriya king. Это правильный менталитет для настоящего кшатрия, царя. Tendency of Kshatriyas who have to rule over others and who are powerful is to get carried away with their strength. Тенденция браманов управлять, которые управляют другими. Kshatriyas. Ой, пардон. Тенденция кшатриев, царей, которые обладают огромной властью и управляют другими. Тенденция их бывает порой то, что их уносит волнами материального существования. Yes, that get puffed up with their own power and strength. Они могут возгордиться своим могуществом и силой. Are you there, Krishna Mishra? Yes, I am here. I am telling. Они могут Слышно? возгордиться. Слышно. Я вас слышу. So you cannot hear? Они, браманы, могут возгордиться своим положением. Харе Кришна, как слышно? У Махараджа с интернетом что-то случилось. У него что-то с интернетом. Да, вы слышно хорошо, Махараджа. Угу. Харе Кришна. И его изображения тоже нету или есть? Нет? Нету? Изображения тоже нету? Нет. Ладно, подождем, давайте тогда. Что-то с интернетом с той стороны. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Мои поклоны преданные. Харе Кришна, Камал Прабхуджи. Поклоны. Вы сейчас в каком городе? Я в Ростове-на-Дону. Южный регион. Южный регион. Звонит Хавасу Прабу, он в Белоруссии. Вы в Сибири, да? Сейчас в Сибири? Я на Алтае сейчас. А, на Алтай. Да. Сейчас в Бийске. А, Бийск. Ну, вчера были в Рубцовске, проводили Харинаму на улице. Официально. Там разрешается. Вот я смотрю, в Москве тоже проводят нормально. В других, наверное, городах тоже.
Вроде сейчас какой-то закон есть, что в принципе не надо разрешения там на это. Просто договориться, что это, ну, это легально, можно. Это если в устав входит, это деятельность. А, ну понятно. То есть это только лишь ограничивается какими-то указами в связи с пандемией. Да, вот это пандемия, Да. и надо, чтобы еще ограничения такие, чтобы ты как бы никого не вовлекаешь. То есть надо проводить постоянно съемки Харинамы, чтобы всегда доказать, что... Потому что могут быть провокации. Могут сказать, они там пристают, тянут насильно, что-то еще делают. То есть нас вот там охраняет, полиция охраняет. Нет, ну это в вашем случае. А сейчас, в принципе, этого всего не требуется, просто чтобы у вас были постоянно кто-то, чтобы снимал. Понятно, Снимал понятно. процесс, и чтобы всегда можно было показать, что ничего не было. Вот хорошо, что сказали. Ага, у нас так-то вроде снимали, но вот что это принципиально надо делать. Принципиально надо делать со всех сторон. Это самый, как его, юрист у нас, Махабаларам. Махаваларам, да, Махаваларам. Он сказал. У нас что-то прям лекция второй раз уже не клеится. Сейчас что-нибудь как в тот раз катку начали, поспорили. Зато подружились с Ванинатхой Прабhu. Тот раз. Вот когда Махараджа не было, Матаджи Чампалаката, она Чампакалата, она провоцировала. И ей спасибо. Теперь у меня есть хороший друг. Харе Кришна. Ну вот. У меня тоже сегодня вопрос. Я бы хотела его задать, Махараджа. Я пока не дождусь ответа, мне как бы трудно дальше идти. Вот, и я бы сегодня с удовольствием задала еще этот вопрос. Давайте. Несколько переводов, но Махараджа нет. А вы нам задайте, потренируйтесь на нас. Хорошо. Вот скажите, нам вчера на занятиях сказали, что Параматма идет в материальный мир, попадает в сердце каждого живого существа и, значит, в каждый атом. И вот нам сделали заключение, что каждый атом – это тоже джива, и поэтому джива находится также и в каждом атоме. То есть во всем материальном мире также есть, каждый атом – это джива. Да. Я говорю, если каждый атом – это джива, Неправильно. тогда… Неправильно. Неправильно? Нет. Вот я говорю, вы мне скажите разницу. Вот Брахмаджоти, если Брахмаджоти, он состоит, это лучи Махарадж энергии, это лучи… пришел. Давайте Махарадж отложим. Махарадж пришел? появился. Харе Кришна. Хорошо. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Sorry, seems to be was something wrong with my internet connection. Yeah, we thought like this, yeah. There was some problem with the connection. Hope it's better. No, yes, now it's good. Okay. Yes. So I said that kings, they sometimes they have tendency to puff up. Well, yes, I mean the best, or if we like, the worst example of that is Prita Maharaj's father, Venu Maharaj. Как худший пример тому отец Притху Махараджа, Вену Махарадж. But also the Kshatriyas who were overburdening the earth prior to Krishna's appearance. И также те кшатрии, которые населяли землю перед явлением Господа Кришны. So this is a tendency. I mean, they become proud, they become materialistic. Да, такая тенденция царит, что они могут возгордиться, стать материалистичными. King Vena, he stopped the Brahmanas from worshipping
the Lord or worshipping the demigods. He said that the king is the representative of God, so just worship the king. Как Вену говорил, запрещал браманам поклоняться Богу, поклоняться полубогам, говорил, что царь для вас Бог, поэтому вы поклоняетесь мне. And he forbade people from giving in charity to the brahmanas also. И также он запрещал давать пожертвования брахманам. And he forbade any kind of sacrifices. The Brahmins were not able to perform sacrifices. Любые жертвоприношения также забранил проводить, так что браманы не могли проводить никакие яги. But it just created chaos in the society. Но это всего лишь хаос вызвало в обществе. And similarly, we see the Kshatriyas prior to Krishna's appearance. They were very puffed up. They were very self-centered. И мы также видим, что те кшатры, которые населяли землю перед явлением Господа Кришны, были горды и сконцентрированы только на себе. Even after Krishna's appearance, they couldn't recognize his position. И когда Кришна явился, они не смогли признать его положение. Duryodhana, for example, before the Kurukshetra battle, Krishna went to the assembly house of the Kauravas to, try to convince them to make peace with the Pandavas. И когда перед битвой на Курукшетре Кришна пошел в собрание Кауравов, он хотел договориться о мирном решении проблемы. And in order to emphasize his authority, he showed his universal form. И чтобы показать свой авторитет, он проявил вселенскую форму. And intelligent personalities like Bhishma and Drona, they advised the Kauravas that, Krishna is a supreme personality of Godhead. It's better to listen to him and cooperate with him. И такие разумные личности, как Бхишма, Дрона, они посоветовали Кауравам не ссориться с Кришной, а все решить миром, потому что он верховная личность Бога. Because they, of course, were devotees, even though they were, on the side of the Kauravas. Ну, конечно, они были преданными Господа Бхишма и Дрона, хотя были на стороне Кауравов. Bhishma, in fact, is one of the 12 Mahajans. Бхишма, так он один из 12 Махаджан. And gives very important instructions in the Mahabharata about all aspects of Vedic life, religious life, social life, etc. И он дает очень важные наставления в Махабхарате о жизни, об общественной жизни, жизни царей, дает очень важные наставления. So yes, he understood Krishna's position. Конечно, он понял положение Кришны. But Duryodhana, he said that these are just magical tricks. А Дурьодан сказал, да, это просто магические фокусы. We should bind him up and throw him out. Надо связать его, он сказал, и выкинуть. So this was the mentality, is a demoniac mentality. Вот такое настроение было у Дурьодханы, такое демоническое. Of course, even many of these demoniac kings did respect Brahmanas. И все же такие демонически настроенные кшатрии все равно уважали брахманов. They, they would like to give in charity to Brahmanas because they know it's a Vedic custom. Им нравилось давать пожертвования брахманам, потому что они знали, таково установка вед.
Bali Maharaj, for example, he insisted on giving a charity to Vamana Dev, 3 steps of land, even though his spiritual master Sukracharya warned him that Vamana Dev will take everything from you. Бали Махарадж, например, он хотел сделать пожертвование Ваманадеву, несмотря на то, что его гуру Шукрачарья отговаривал его и сказал, что 3 шагами он заберет у тебя все. And Jarasandha, he had attacked Mathura, and I think it was 19 times, is it? Сколько раз Джарасандха? 17 18 or раз? 19. 18 раз на Мадхуру нападал. So he was repelled 17 times, and 18th time, that's when Krishna moved everyone to Dwarka. Like that. Seems like that. Он так 17 раз нападал на Мадхуру, а 18 раз Кришна, значит, всех в Двараку переселил. Так ведь? Or the 19th time he moved everyone. Или на 19 раз. 19 times, Guru Maharaj. 18 раз, 18. Кто-то говорит 18, кто-то говорит 19. Не, 18 раз, и как раз 18 раз Кришна убежал в Двараку. So 17 times he was repelled, and 18th time he moved everyone to Dwarka. 17 раз Кришна отбивал его атаки, а 18 раз он всех переместил в Двараку. Correct? Правильно? Да. Yes. Okay. Thank you, Gora Priyajan. Гора Приаджан. Спасибо. Speaking from Kharkov, yes? Yes, yes. Okay, my regards to devotees there in Kharkov. Всем преданным мое почтение, всем преданным Харькове. So after that, isn't it Krishna and Arjuna and Bhima went to Magad in order to challenge Jarasandha. После этого, по-моему, Кришна, Арджуна и Бхима в Магадху отправились, чтобы бросить вызов Джарасандхе. Так? Yeah. Yeah. Magad, that is present day, the southern part of Bihar, and the northern part is Mithila. Магадха сейчас в южной части Бихара, а в северной Митхила. Anyhow, they went there in the guise of Brahmanas И так они отправились туда, переодевшись в брахманов. because they knew that he would give charity to Brahmanas. Потому что они знали, что брахманов он даст пожертвования. And so they went and begged a charity from him, dressed as Brahmanas. И так, одевшись брахманами, они пришли к нему и просили пожертвования. Although, they had the bow marks on their shoulders, Ага, хотя были у них следы от луков на их руках. but anyway, I mean, he noticed that, but anyway, he saw them as Brahmanas and he agreed to give charity. И хотя он, Джарасандха, заметил это, но поскольку они были одеты как брахманы, он согласился дать им пожертвование. And he asked, what do you want? What would you like? И спросил, что бы вам хотелось? And they said, then they revealed, they said, we would like to fight with you. And they revealed their real identities. Они сказали, мы хотим сражаться с тобой. И открыли свое настоящее положение. So he had promised to give in charity
So he agreed. И поскольку он согласился дать им пожертвование, пообещал, так что он согласился. Anyway, he was a puffed up Kshatriya and he thought, nobody can defeat me. I could drive out Krishna and his whole family out of Mathura. They all ran away. Он был возгордившимся материалистичным кшатрием, и он думал, меня никто не сможет победить, что даже пришлось Кришне перевести всю Мадхуру в Двараку из-за меня. So but then he said, I won't fight with Arjuna. He's too young. He's not a match for me. Он потом сказал, с Арджуной драться не буду, он не подходит для меня, слишком молодой. And Krishna, we don't know what is his caste. А Кришна кто такой? Мы даже не знаем, из какой он касты. So not suitable to fight with me. Тоже не подходит, чтобы сражаться со мной. But Bhima, okay, I'll do battle with Bhima. А вот Бима подходит, хорошо, я буду сражаться с ним. Actually, you can visit a holy place called Rajgir, which is in Magad. Была возможность посетить святое место Раджгир, которое в Магадхе. Or Bihar nowadays. Или сейчас Бихар называется. Раджгир. So, there's a very big rock plateau. Там очень большой, такой массивный, платформа каменная. And there you can see the deep grooves. There is said that the chariot of Krishna, Arjuna, and Bhima came flying through the air, and he landed on this rock platform, and there's a deep grooves of the wheels as it, slowed down and stopped. И вот на этой каменной платформе, на большом этом камне, там вмятины или впадины от колес, говорится, колесницы, что когда Кришна, Арджуна и Бхима туда прилетели на колеснице, то там на этой платформе они тормозили. So the big deep grooves of the two chariot wheels, long grooves. Так что остались эти тормозные следы, длинные от двух колес колесницы. So then, okay, there was a fight. Jarasandha and Bhima. I think it lasted 28 days. Is it correct? Итак, битва произошла между Джарасандхой и Бхимой, и длилась она, по-моему, 28 дней. Правильно? Так? Yeah, they were very evenly matched. И они все время были на одном уровне по силе сражения. But finally, Krishna showed Bhima a special sign. He took a twig of wood and he split it down the middle. И в конце концов Кришна намекнул, он показал Бхиме на одной соломинке, расщепив ее на две части. Because Jarasandha was born in two parts. Потому что Джарасандха родился двумя частями. Split down the middle. Посередине он был, как бы посередине он был расчленен. And his mother thought this is useless child. И мать его подумала, этот ребенок бесполезный. Threw it away. И выбросила его куда-то в джунгли. And the witch Jara found the two parts and joined them together by magic. А одна ведьма по имени Джара нашла эти две части тела и объединила их в одну. So Sanda is joining. Что слово «санда» значит «соединенный».
like Sandhya Aratik is at the juncture of day and night. Как сандхья арати мы говорим, то есть соединение дня и вечера. Or Sandhi in Sanskrit grammar is the joining of the vowels. Или санди — это также в санскритской грамматике соединение гласных. So the name he got was Jarasandha, joined together by the witch Jara. Так что он и получил имя Джарасангха, что значит сандха, что значит соединенный ведьмой Джарой. So Bhima understood the sign and he put his foot on one of Jarasandha's feet and then he pushed up the other foot so that he split his body down the middle. Так что Бхима понял этот намек, который показал ему Кришна, и одной ногой наступил на стопу Джарасангхи, а другой рукой разделил его, разорвал его тело на две части. So there's a verse, I think it's in the Chaitanya Charitamrita. Formerly, even kings like Jarasandha and others followed Vedic principles. И есть текст, по-моему, в Чайтанья Чаритамрите также, где говорится, что Джарасандха и другие кшатрии раньше следовали ведическим принципам. Anybody remember that verse? Anyone seen it? Кто-нибудь из вас помнит, видел такой текст, шлоку эту? Чайтанья Чаритамрите. But there is, yes, there is. Но есть там такая шлока. So they, even though they were demons, they did follow to some extent Vedic principles. Хотя они были демонами, но все же они следовали до какой-то степени ведическим принципам. But that Vena Maharaj, he didn't even, do that. Но Вена Махарадж и того даже не делал. And although it's true that the king is the representative of the Lord, Конечно, это правда, что царь представитель Господа, but he's not the only representative. но он не единственный представитель. And in fact, the Brahmanas and Vaishnavas, they're also representatives, they're higher representatives. Но Брахмана и Вайшнава — это тоже представители, они даже еще более высокого уровня представители Бога. But the kings and the Brahmanas, they have to respect and help one another. Но цари и Брахманы, они должны помогать и уважать друг друга. When that Brahmin boy Shringi cursed Parikshit Maharaj to die in 7 days, then his father was in meditation, Samik Rishi. He was woken up by the loud crying of the boy. Когда мальчик, сын Брахмана Шаумики, мальчик Шринги проклял царя Парикшита умереть через 7 дней, то Шамики Риши вышел из медитации, услышав плач своего сына. And he asked the boy, "What have you done?" И спросил его, что случилось, что ты сделал? So the boy, he got carried away with his Brahminical status and Brahminical power. Но то Брахмана, то мальчика сбило с толку его брахманический статус и могущество. And when he cursed the king, he said the Kshatriyas are like dogs. They should stay outside the door of the master. Когда он проклинал царя, он сказал, кшатрии, как собаки, они должны стоять рядом с домом брахманов. Na ulice. Outside, right? Yeah, они должны стоять и не входить, должны стоять рядом с домом брахманов. So his father said a king is a protector of the
citizens and a protector of the Brahmanas also. И тогда этот Шаумики Риши сказал, но кшатрии, они защитники, также и населения, также брахманов. And a king doesn't deserve to be punished so severely, cursed to die for an insignificant offense. И царя нельзя наказывать так сурово на смерть за его незначительный проступок. But he hung a dead snake round the rishi's neck because he was in meditation. He didn't receive the king nicely. Царь Парикшит набросил дохлую змею на шею Шаумики Риши из-за того, что подумал, что тут не хочет выражать ему почтение или служить ему, дать воды попить. Хотя тут был в медитации. Put the snake on his neck, right? Yes. Mm-hmm. So, but the rishi didn't take it very seriously. А сам мудрец Риша, он это не принял это всерьез. And he was very upset by his son's behavior. И он очень расстроился из-за поведения своего сына. And he actually sent a message to the king, you know, informing him about this curse in case the king wanted to, you know, get some brahmanas to counteract that curse or reduce its effect. И он послал сообщение царю, что брахманы могут собраться и уменьшить или совсем убрать это проклятие. But Pragad Maharaj, he just took it as Krishna's arrangement. Но Парикшит Махарадж принял это как специальный план Кришны. And sat down on the bank of the Ganga to fast till death. И сел у реки Ганги, чтобы поститься 7 дней до смерти. Or on the bank of Yamuna, actually. Или на берегу Ямуны. And gathered all the sages around so he could inquire from them the real purpose of life, И собрались especially at там the time of death. вокруг него великие мудрецы, которых он спрашивал, что надо делать на подходе смерти, наиболее важно. In this way, the Bhagavatam came to be spoken. И так и был поведан Шримад Бхагаватам. But so in that way, both the Brahmins and the Kshatriyas actually they have to help one another, respect one another. Кшатрии и браманы, они должны уважать и помогать друг другу. But since the Brahmanas are the sadhus, are the scholars of the Vedic scriptures, they are placed in a superior position and they are especially given respect. Но поскольку браманы — это святые люди, которые погружены в изучение священных писаний, они ставятся выше кшатриев и уважаемых кшатриями. So this is Prithu Maharaj's understanding. It's a proper understanding. Так что здесь выражено правильное понимание Притху Махараджа в этом стихе. So, you know, he's saying that actually everything belongs to the Brahmanas. Он говорит, на самом деле, да, все принадлежит брахманам. Because they're the representatives of the Lord. Потому что они представители Бога. They're studying the scriptures. They're understanding the Lord's instruction. They're disseminating that knowledge to the whole society. Они изучают священное писание, понимают указания Бога и дают эти указания обществу. Therefore, by respecting them properly, the Lord is respected. Поэтому правильным образом, почитая их, уважая их, также выказывается уважение и почтение самому Богу. Mm-hmm.
as Prabhupada has mentioned, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Ага. So we worship Krishna, who is very much loves the cows and the brahmanas. Где говорится в этом шлоке, что мы выражаем почтение Господу, который любит коров и брахманов. That's the first line of the purport. The Supreme Personality of Godhead is worshipped with the words Namo Brahmanya Devaya, which indicate that the Supreme Lord accepts the brahmanas as worshipable gods. Как здесь в комментарии говорится, Господь, ему поклоняются, вонося молитву Намо Брахманья Девая, что значит сам Господь считает брахманов своими богами. The Lord is worshipped by everyone, yet to teach others, he worships the brahmanas. Все поклоняются Господу, но сам он в назидание остальным поклоняется брахманам. As he did with Sudama, when Sudama came to beg charity, Lord placed him on a beautiful asana, washed his feet, sprinkled the water on his family members and his own head. Как Судама Випра, который пришел попросить у Господа пожертвования, Господь усадил его на красивый диван, он омыл ему стопы и спрыснул этой водой членов своей семьи. Or when Bhrigu Muni stepped on the chest of Lord Vishnu, Lord did not become angry as Shiva and Brahma had become when they were insulted by Bhrigu. Rather, the Lord said, I hope my hard chest hasn't hurt your soft-blooded foot. И Бхригу Муни, мы знаем, когда он своей стопой наступил на грудь Господа Вишну, то Господь Вишну нисколько не беспокоился, в то время как Господь Брахма и Господь Шива, они, конечно, обеспокоились, они выразили гнев, но Вишну наоборот сказал, Господь Вишну сказал, как бы твоя мягкая стопа не повредилась на моей жесткой груди. Then he seated Bhrigu Muni on a nice asana and washed his feet and sprinkled the water on his head and Lakshmi's head also. И затем он усадил Бхригу Муни на асану, омыл ему стопы и также этой водой спрыснул с себя и богиню Лакшми. So in this way the Lord is instructing others. Так Господь дает наставления своим этими действиями другим. And similarly, Prithu Maharaj is an incarnation of the Lord, a Shakyavesh avatar. И Притху Махарадж, сам воплощение Верховного Господа, Шактявеш аватар. So he's also teaching by his example here. Так что здесь он также учит других своим примером. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Anybody was present yesterday, Vaninath Vasu? Вчера кто-то присутствовал, а не на Васу. At the program in Bangkok Temple? Yes. На программе в Бангкоке, в храме. Да, мы были. Was the translation okay? Could you hear? Слышали, перевод, русский перевод был хороший? Слышно было? Ванинат Прабху, он основной смысл дал хорошо. Because there was translation in Nepali language there in a temple. It was quite loud. Также, потому что перевод непальский был тоже там достаточно громкий. Да. Но это не мешало. Ну, ему немножко мешало, но мы разобрались. You could hear okay. Yeah, they could hear. Okay. Гуру Махарадж, можно спросить сразу? Да.
Вот я хотел узнать, вот как вы считаете, вот почему все-таки, ну, технически совсем не надо было, ну, как бы организовывать двараку. То есть силы у Кришны были достаточно, чтобы он 18-й раз одержал победу. Какая основная причина для того, чтобы он все-таки двараку основал? Он как бы и убежал и перенес население. Какая глубинная философская причина, для чего это надо было сделать? Krishna arranged and built Dwaraka city, although there was no necessity for this. So what is the more deeper reason behind this his decision? Well, I think it's just Krishna's pastimes. Ну, это причина того, конечно, я думаю, это его игры. Of course, we can say in the spiritual world, there is Vrindavan, Mathura, and Dwarka. These are eternal abodes. Также мы знаем, что в духовном мире есть и Вриндаван, и Мадхура, и Дварака, так что это вечные обители. So they didn't just begin 5,000 years ago. Они не то, что было построено или началось 5000 лет назад всего лишь. And Dwarka is an eternal spiritual planet. Дварака — это вечная духовная планета. So Krishna has also replicated on the earthly planet. Так что он ее также проявил и здесь, на земле. So for that reason, we can say that he moved his Вот по этой family причине to Dwarka. мы можем сказать, что он переехал из Мадхуры в Двараку. Сразу отзывается в сердце, Махарадж, ваш ответ. Yes. Very much appreciated Hare Krishna. in heart. Gora Priya Jan. Ну, Мероприятие. насколько я слышал, основная причина это была встреча с Рукмини Деви. Он ждал послания от Рукмини. Он как бы Кришна, он понимал внутри, что Рукмини Деви должна была прислать этого брамана в конце концов. И это тоже одна из причин, почему Кришна не решил сразу сражаться с Джарасандхой, а убежал в Двараку. И действительно, в тот момент уже Дварака, она уже была проявлена. Там описывается, что он уже вошел в город. Another reason for that was that he was waiting for message from Rukmini. So he settled in Dwaraka, which was already there. I didn't quite understand that. Не совсем понял, как то, что он ждал послания от Рукмини. Это я читал просто в источнике, по-моему, это дается описание. I read in Krishna book, I think, somewhere, and that was a description of that he was waiting for message from Rukmini, and that was one of the reasons that he moved to Dwaraka. Well, could be. I can't remember. Также, может, да, я не помню. Anyone else recall that? Еще кто-то помнит? Our memories may not be so sharp. Наша память, может, не такая острая. Но вот это объяснение все равно, оно более полное, потому что если в духовном мире это существует, то Господу нужно был повод, чтобы как-то создать, Двараку проявить. Это очень, я думаю, это очень самое классное объяснение. That explanation you've given is very, I mean, very nice, because of course Dwaraka is already existing in spiritual sky. That's why Krishna had to create some excuse for going there, for moving to Dwaraka. So he did that reason. Yeah, I mean the mood is different in Dwaraka. There is a real opulence
И настроение в Двараке, конечно, другое. Там действительно огромное процветание. In Vaikuntha, it's a full on reverence. На Вайкунхе настроение почтения Господу. Aishwarya Bhava. Там все в процветании Айшварья Бхава. And in Dwarka, among Krishna's abodes, it has the mood that is closest to Vaikuntha. И настроение в Двараке самое приближенное к настроению, которое находится на Вайкунхе. And in Mathura, there's a mixture of the Aishwarya Bhav and the Madhurya Bhav. В Мадхуре там смесь Айшварья Бхавы и Мадхура Бхавы. And in Vrindavan, it is pure Madhurya Bhav, or sweetness, very familiar sweetness. А во Вриндаване чистая Мадхурья Бхава, чистая сладость. There's practically no Aishwarya Bhav there. Там практически во Вриндаване нет Айшварья Бхавы. Only when Krishna kills demons, that's a manifestation of Aishwarya Bhava. Только когда Кришна убивает демонов, там проявляется Айшварья Бхава. But in the spiritual sky, Vrindavan, there's no demons, there's no manifestation of Aishwarya Bhava at all. Но в духовном мире там во Вриндаване нет демонов и абсолютно не проявляется Айшварья Бхава. Гуру Махарадж, еще можно одну вещь сказать? Yeah. Вот недавно у нас был разговор с Ванинатхой Прабху, насчет того, как все устроено на Вайкунхах, и я там что-то не понимал, и потом мнения как бы разошлись, а потом, как я почувствовал, Господь сердце мне как бы открыл, я понял, как там все устроено. Я хотел сказать, иногда бывает, что даже в споре рождается истина. И даже мы потом подружились после этого. То есть очень интересно. То есть Господь мне ясно открыл, как устроено, как там все устроено. Очень интересно, я как понял. Здорово. То есть отличие, там отличие какое-то, да, отличие между Вайкунхами и Кришналокой, вот меня смутило. Но потом я все понял. Что думали, что там не дают кушать? Не, да, я думал, что там нету вот этого настроения служить в качестве каких-то предметов или чего-то, да. Но потом Господь мне открыл, я это увидел, как это происходит. We were arguing with Vaninath Vasu Prabhu regarding how all is arranged in the Vaikuntha Loka. So I didn't have proper understanding, but after arguing with him, so I got that understanding from my heart. So I understood everything. So after arguing with him, we got even more friendly. We got even more friends after arguments on this topic. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Guru Maharaj, I have a question. Yes, please. Guru Maharaj, yesterday you mentioned about how the Ramakrishna, he imparted to his disciple some spiritual strength, and then he lost all his power. And we know that the spiritual strength can come to us from the Lord Balaram. It comes through the disciplic succession, through the Guru Parampara and the Guru, and then it comes to the disciple. So what is a proper understanding in what extent it depends on
from disciple, how much he can get spiritual strength, and how much it depends on the guru, how he can impart the spiritual strength to his disciple. Скажите по-русски, пожалуйста. Вчера Гуру Махарадж, он упоминал о том, как Рама Кришна, он передал своему ученику Вивекананде духовную силу, он передал все знание ему, положив ему руку на голову, и когда он это передал, то он сам потерял все, что у него типа было. Но это неправильное как бы понимание этого вопроса. А мой вопрос в том, что мы знаем, что духовная сила, она приходит от Господа Баларама через ученическую преемственность, через духовных учителей, парампару и своего духовного учителя к ученику. И вопрос, в какой степени вот эта духовная сила зависит от действий самого ученика и в какой степени зависит от духовного учителя, насколько ученик получит эту духовную силу. Well, probably we can say 50-50, roughly. Можно сказать, это грубо 50 на 50. As Prabhupada said, the guru should be bona fide. He's teaching the same knowledge that his guru taught. That's come down through disciplic succession. Как Шрила Прабхупада говорит, что гуру должен быть, находиться в цепи ученической преемственности и учить тому же, что учил его гуру. And the disciples should be submissive, inquisitive about spiritual life and ready to render service. А ученик должен быть смиренный и задавать вопросы, интересоваться духовной жизнью. Prabhupada gave the example, as we know, that if the man is potent, if the husband is potent and the wife is fertile, then a child will be produced. Также Прабхупада приводил пример, если мужчина и женщина здоровы, то они произведут плод. But if the husband is impotent or the wife is barren, there will be no child. Но если муж нездоровый или жена не могут забеременеть, то не будет тогда плода ребенка. So both, there are qualifications on both sides. Так что квалификация должна быть с обоих сторон. Qualification required on both sides. Да, квалификация с двух сторон должна быть. That's why I say roughly 50-50, but I mean, the balance might be a little bit 55-45 or whatever. Поэтому я говорю, что это грубо 50 на 50. Может быть, допустим, 45 на 55. But somewhere in the range of 50-50. Но, так или иначе, в пределах 50 на 50. Guru Maharaj, and what is the responsibility? Can you explain the responsibility of guru and responsibility of disciple separately? What is the responsibilities of guru for that he be able to conduct this spiritual strength to his disciple, and what is the responsibility for his disciple? Скажите по-русски. И вот какова ответственность, а если по отдельности рассмотреть, насколько, вот, в чем ответственность духовного учителя, в чем ответственность ученика в этом плане? Well, the first qualification of a guru is that he has to be a bona fide disciple of a bona fide guru. Первая квалификация духовного учителя в том, что он должен быть истинным учеником своего истинного гуру. He has to have a bona fide spiritual master so that he can receive the transcendental knowledge coming down through parampara. У него должен быть истинный духовный учитель, через которого он получит настоящее духовное знание
нисходящее по парампаре. And then he has to transmit the same knowledge Затем он должен передать то же самое знание and follow the standards and principles laid down by his guru and the previous acharyas. и следовать тем принципам, которые установил его гуру и предыдущие ачарьи. So in this way, he's teaching by example, and he's also giving the proper knowledge, the bona fide knowledge. Так что он служит и показывает своим примером, и также передает истинное знание. And the disciple must be, well, the qualifications are there given in the Gita, tad vidi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti tegyanam jnaninas tattvadarshina. Try to learn the truth by approaching a spiritual master. So the qualification, render service, inquire from him submissively. Those are the qualifications. Квалификация ученика приводится в Бхагавад-гите в этом стихе Тадвити Пранипатина, где он должен быть смиренным и задавать правильные вопросы своему гуру. And as we, in yesterday's verse from the Gita, what was that? 15, chapter 15, verse, 1 minute. Was it 18 or 19? Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is a knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me. Как и вчера мы обсуждали в стихе Бхагавад-гиты с 15 главы 19 текст. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, о потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. And also earlier in that chapter 15, the verse 5, a famous verse. Тоже знаменитый также текст из этой же главы 5. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivriti kama dvanvayar vimukta sukha dukkha samgyayar gachanti amuda padamavyayam tat. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Где говорится, тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзий, порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободен от влияния двойственности, остается невозмутимым в счастье и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. Well, we can say those are qualifications required both for a bona fide guru and a bona fide disciple. Так мы можем сказать, что такие качества подходят и должны подходить обоим, как гуру, так и ученику. Champakalata. Хари Кришна. Гуру Махарадж, помогите мне, пожалуйста, разобраться в философском непонимании моего. Я вот сейчас уже немножко в чате начала, но вот я бы хотела. Значит, функция параматмы. Мы сейчас, как старшие преданные, собираемся, изучаем Шримад Бхагаватам под руководством старших преданных. И вот у меня возникло непонимание, и я спросила, и мне все равно объяснили так. Но я бы хотела у вас уточнить вот какую функцию. Мы сейчас разбираем гуна-аватары. И вот в одном месте написано, что Кширада Кашая Вишну, параматма в этой вселенной. В другом месте написано Гарпада Кашая Вишну. Ну ладно, это еще может, особой роли не играет. Но мне сказали вот что параматма,
когда она приходит... Это надо мне прерваться? Нет, Кришна Миша? Нет, нормально. Чтобы перевести. Ага. Вот. Но потом нам сказали вот что когда параматма в материальный мир сопровождает она обязательно дживу, у нее нет другого занятия. И параматма находится в каждом атоме, и каждый атом — это джива. Я говорю, так в каждом атоме находится параматма, она как бы свойства его поддерживает, но это не джива атом. Он сказал, нет, это джива, иначе нет смысла параматме приходить в духовный, в материальный мир. Вот, и мы сделали заключение, что здесь, вернее, они делают заключение, что все здесь дживы, и в материальном мире все дживы, и все, что нас окружает, это дживы и параматма. Вот, тогда в чем разница между материей и духом здесь, в материальном мире, и тогда, как и говорится, что еще Брахмадж, ну, вот это. Some clarification of philosophical understanding I need because we now discuss on Namahata this some philosophical topics. They say, some say that Kshiradakasha is Paramatma in this universe, and some say that Garbhodakasha Vishnu is Super Soul. And so that is okay, that may be some similarity. But also some devotees say that Paramatma comes to this world specifically for accompanying soul, or that the Paramatma has only this meaning, or and they say also that since Super Soul is everywhere and accompanying souls, so atom is also soul. And otherwise, why Paramatma is to be present there where there is no souls? So atom, they say that atom is also soul. Not soul, jivas. Ah? Jivas. She Jivas, said that. jivas. Yes. Atom is also Atom. jivas. Yeah. So is it like that, or I cannot understand? Then everything must be spirit. So Jiva is there, Super Soul is there, every atom is Jiva, and Super Soul is also, everything is spiritual. So there is no matter like this. To говорит наши пандиты. Что пандиты скажут наши? Oh, no, I told that this is not right, that every atom is also jivas. The Я не atom думаю, is что каждый атом это material Джива. atom, but material atoms is inside of the material atoms there is a super soul. In order to the atoms can act accordingly, according to the God's will, but it's not jivas. Чтобы атомы правильно перемещались, там внутри атомов находится сверхдуша, но сами атомы это не Дживы. And that the Lord is inside so that the atoms will act according to his direction. Yeah. Translate. Yeah, translated. No, Champakala Mataji. Как? Такой ответ No, вам. you didn't translate that point, did you? Что сверхдуша пребывает в каждом атоме для того, чтобы атом правильно действовал, чтобы руководить атомом. Но это не значит, что атом это Джива. Вот я ему точно так же говорю, что параматма, ее функция поддерживать воду водой, как Шрила Прабхупада объясняет, камень камнем, то есть она поддерживает свойства. Он говорит, нет, параматма, она приходит сюда, чтобы сопровождать дживу, поэтому каждый атом джива, каждый атом двигается, он живой, это джива. That's not necessarily a correct conclusion.
Это не обязательно правильное заключение. Just because the Lord comes to as Paramatma to accompany the jivas doesn't mean that that there has to be a jiva in every atom. И то, что Параматму приходится сопровождать сюда джив, это не обязательно делать вывод, что атом это тоже дживы. Paramatma not under the control of the jivas. Параматма она не находится под контролем джив. He's not forced to only be present where there are jivas. Ее никто не заставляет находиться там, только там, где есть дживы. He's all pervading. Она все проникающая. But in principle, it's an expansion of the Lord. Yes, in principle, he's accompanying the jivas, but he can be his all pervasiveness is not limited only by jivas. He can enter into the atoms, even if there are no jivas. Конечно, это экспансии Кришны и то, что все проникающая сверхдуша, она может проникать там, и не обязательно там, где есть дживы. И поэтому в атомах она может также присутствовать, не обязательно там могут находиться дживы. Скажите еще, пожалуйста, Гуру Махарадж. Все, спасибо большое. Еще я хотел сказать, что Кришна же в Бхагаватгите говорит, что у меня есть низшая энергия. Земля, вода, огонь. И он говорит, и кроме этого у меня есть высшая энергия. Кришна же сам говорит, что он приходит сюда как низшая, он сюда запускает свою низшую энергию в виде вот этих элементов и высшую энергию в виде джив. Кришна же говорит в Бхагаватгите. Да. А вот еще, пожалуйста, скажите, Гуру Махарадж, вот Брахмаджьоти, он состоит из энергии Господа или из джив? Потому что когда живое существо попадает в Брахмаджьоти, это понятно, это джива. А вот это вот вся энергия, потому что говорится, что Брахмаджьоти, это мне для того, чтобы я поняла суть вот этих действий, этих аватар. Вот, когда Брахмаджьоти, говорится, это все проникающее. И они мне сказали, проникает также и в материальный мир. Вот это оно состоит Брахмаджьоти из джив, все только из джив. И это все проникает в материальный мир. У меня тогда вообще все, я вообще ничего тогда не понимаю. Как оно состоит из... Let's hear again from our Panditjis. Что пандиты опять скажут? Что даже в океане Гарбхадака они есть, в оболочках вселенных этих дживы везде есть, потому что это все Брахмаджьоти. Понятно. No. Gavrite tam. Ili gor priya jan ili vaninat vasu. Brahmajyoti, that is the effulgence of the body of the Lord. And that effulgence consists with the jivas. They're just present in that Brahmajyoti. But this is two different, we can say, two different compositions, two different existence. Like the light, it's not that the light comes from jivas. Light comes from the God. But jiva is the present inside of that light, in the light. And from that Brahmajyoti creates the whole material cosmic manifestation. Its creation comes out from Brahmajyoti. But the jivas, they not, jivas who preserve to be in the Brahmajyoti itself, they're not coming to material world, they're remaining in the Brahmajyoti. But material world creation comes out from Brahmajyoti means Lord no need personally to create it. It's sufficient only his Brahmajyoti energy to create the whole material cosmic manifestation. Like that. По-русски.
Брахмаджьоти это, это излучение, которое исходит из тела Господа. И в этом излучении пребывают дживы. Это не дживы дают свет, это свет исходит из тела Господа. У джив тоже есть маленькое свечение, но да, они обладают этим светом, но в основном свет это исходит из тела Господа. И когда Господь создает материальный мир из своего Брахмаджьоти, то эти дживы, они не входят в космическое пространство, если они заслужили быть в Брахмаджьоти. Они так и остаются в Брахмаджьоти, то есть в этом месте. То есть они не приходят вместе с Брахмаджьоти в этот материальный мир, если они этого не заслужили. А если пришло время их падения, то они, естественно, тоже входят в материальное космическое проявление. Ну, как это можно понять? Ну, говорится же, что они попадают в тело Гарбхадакашая Вишну, и потом они выходят в эту вселенную, попадают именно те дживы, они попадают, находятся в теле именно вот этого Гарбхадакашая Вишну. Они не попадают из Брахмаджьоти сюда, в закрытую вселенную. Нет, не попадают. Нет. А вот вы сейчас говорите, что они, если кто достиг освобождения, остаются в Брахмаджьоти, а кто не достиг, попадают в материальный мир. Но в материальный мир они попадают только через Гарбхадакашая Вишну. Да, совершенно верно. Поэтому дживы непосредственно не попадают. Да, все правильно. То есть в материальном мире нет Брахмаджьоти. Вот в нашей вселенной, в закрытой Брахмаджьоти нет. Мне говорят, что есть. Это отражение Брахмаджьоти. Отражение, да, а Брахмаджьоти духовное. Ну, безличный Брахман есть везде. Он преобразован. Брахмаджьоти, Брахман, он преобразован в материальное космическое творение. Это преобразованное Брахмаджьоти. Оно полностью преобразовывается в материальное космическое творение. То есть это энергия просто Господа, да? Да. Угу. Она исходит из Прабхавишну. Ну, Прабхупад говорит, что небо голубое, потому что это отражает цвет Господа. Все понятно. We need your Guru Maharaj explanation. Huh? We need your explanation, Guru Maharaj. Oh, thank you. I think it's good explanation. Kamal Kal Prabhu says that Prabhupada said that sky is bluish because Krishna's body it comes from his body. So this looks like bluish little bit. But those verses that Kamal Kar quoted from the Gita, that's important. Yeah, this is important. Now Krishna is saying eightfold material energy, the inferior energy, and in another energy, superior energy, which is consisting of the living entities, of the jivas, and sustaining the universe. So Krishna making a distinction there. Как сам Кришна же делает разделение в Бхагаватгите, как Камал Прабху сказал, эти шлоки, что есть 8 энергий, вот, и у него есть высшая энергия, состоящая джив, и низшая, как земля, вода, огонь. Он сам разделяет это на высшие и низшие. Okay, I'm finishing here today. Сегодня закончим, давайте. And thank you all for your contribution to the philosophical discussion. Всем спасибо за вклад в философское обсуждение. For your questions and answers. За вопросы и ответы. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Gurudev ki jai. Hare Krishna. Всем, дорогие преданные, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна. Здорово, преданные, спасибо. Спасибо всем. Какое смирение Гуру Махарадж проявляет, посмотрите. Он из нас бандитов сделал. Из вас двоих бандитов. Какое Или не так были бандиты, он про вас знает.
Один К пандит сожалению, хотел Прабхавишну Джан ничего не сказал, Прабху. Мы не дали, я не дал ему сказать. А вот там интересно, видно, в Шримад который Бхагаватам говорится, что да, когда 18-й раз Кришна с Баларамой сбегали, они именно пошли, потому что было письмо от Рукмини Кришне, он об этом знал, и он это, ну я не знаю, по какой причине Махарадж не стал развивать эту тему, ну и мы промолчали. Но ведь это все, ну главное же все равно в том, что Дварака должна была создаться. Да, а он и сказал, что так или иначе это игры. Он сказал, что это игра. Вот и все. Он дальше одна не из стал. причин, почему Кришна Двараку организовал, для того, чтобы убрать демонов от Вриндавана. Вот, убрать демонов от Мадхуры. Это одна из самых основных таких причин. Да. Одна из самых главных причин. Но чтобы они там все еще, туда бросили. Там еще говорится, что Господь сразу там еще говорилось, что Господь сразу одним действием, Он сразу решает несколько задач. Да. Одним действием сразу несколько задач решает. Там прямо так открытым текстом говорилось. Но есть еще, конечно, ну как бы сладкая причина, Мадхура причина, чтобы Раншхором его назвать. Чтобы сладость была. Пусть думают, что хотят. Не, ну не думаю, что хотят. Просто если бы он так не сделал, меньше было бы сладости. Благодаря этому еще больше сладости. Это же он прибавляет сладость. Когда мы говорим, он воришка масла, это сладость. Когда он убежал, сладость. Это же очень сладко. Ну, я просто спросил, когда я спросил, я имел в виду такую глубину философскую причину. А это такая причина расы, это понятно. Раса, да. А вот философия иногда нам непонятна, потому что она очень сложная. Не только вы двое знаете. Это всегда есть внутренние и внешние причины. Да. Вот это правильно. Внутреннее, внешнее. Вот это четкое разделение. Внутреннее, внешнее причина. А насчет Брахмадьоти, у нас такое мнение, что мы иногда рассматриваем все чисто вот так, как бы физически. Ну вот есть изучение, оно как бы... Но все равно это же философский момент. То есть все равно, даже если это безличный Брахман, все равно есть планы Господа, есть какой-то смысл во всем. Не бессмысленно же, да? Просто все. Так вот смысл-то ищется здесь, потому что там сказано в предисловии, что тот, кто не поймет действие Пурушаватара, он вообще не может дальше войти. Это первая песня. Вот. И когда тут это ж пандит стоял во главе нас, и вот он когда такое стал говорить, у меня полностью, как это джива везде, и вот джива. Знаете, я что слышал такое? Вот, например, есть параматма в каждом атоме, да? Но дело в том, что около параматмы, например, у него есть гирлянда у параматмы. Пчелы крутятся. То есть, получается, в каждом атоме дживы есть, в принципе, если так разобраться. Но имеется в виду, что сам как бы хозяин, ну как бы такой, вот как, например, у нас тело есть, у нас в теле очень много джив. Но одна джива называется вот эта камалакара, ну как бы так. Главенствующая джива, да. Ну, главная джива, ну, главная, как бы более главная джива есть. А это второстепенные дживы, которые там в свою жизнь живут, это другой вопрос. И точно, но атом, как сказал Ванинатха Васпрабху, атом, его цель не в том, чтобы быть живой, а цель в том, чтобы быть материальной, ну, какой элементом, правильно? Это же его цель. Поэтому, но то, что там могут быть живы внутри, но они не главные. Это не главное. Это могут, но это не значит, что все они. Нет. Нет, дживы, да, в принципе, может быть, там вообще вся Вселенная в одном атоме быть, в принципе. Но смысл в том, что оно и само по себе тоже существует. Атом сам по себе существует безотносительно того, что это центр, что это джива. Харе Кришна. Да. Это, знаете, вот есть такая философия макро- и микрокосмоса. И, собственно говоря, человек это тоже определенный космос, тоже определенная форма. Это тоже это микрокосмос.
Вот. Макрокосмос — это вселенская форма, гигантская пульса. Да? Вот. Поэтому определенное какое-то подобие, оно все равно есть. Вот. И того, и того. Вот. Но без параматмы это существовать не может. Без параматмы, без пронизывающих этого аспекта параматмы это существовать не может. К сожалению, это факт. Вот. Эти атомы, да, когда-то у нас тоже была лекция в храме, вот, и один из преданных он говорил о том, что сами по себе атомы, вот, они не просто так как какой-то вселенский бульон, да, но как только Господь входит в Вселенную, да, это Махататва, когда Господь входит в Вселенную,